جمعہ کے مختصر ٹائم میں اور مغرب کے درس میں ٹاپک ایک ہی رہے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ۔ غیر مسلم نان مسلم یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور کے ماں باپ جو ہیں وہ مسلمان نہیں تھے۔ سوچا کہ اپنے لوگوں کو کچھ تھوڑی سی روشنی دے دوں تاکہ وہ خود اس ٹاپک پہ پھر سے دماغ میں چیزیں سوچتے رہیں۔ قرآن مجید کی 14 آیات ہیں جو حضور کے ماں باپ کے ایمان پر دال ہیں، لیکن 14 کا ٹائم نہیں ہے، ابھی 2 بجے۔ ان میں سے ایک آیت ابھی مختصر آپ کی نظر کر دیتا ہوں، اور میرا خیال ایک ہی کافی ہے، کیونکہ جو ایک آیت کا انکار کرے گا وہ بھی کافر ہے، اور جو 14 کا کرے وہ بھی کافر ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، بہت کامن ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ، جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام قواعد کو، فاؤنڈیشنز کو بلند کر رہے تھے۔ فاؤنڈیشن بلند نہیں ہوتی، دیواروں کو بلند کر رہے تھے۔ قواعد، قاعدہ کو قاعدہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بچے کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے، الفابیٹ ہوتا ہے اس میں، اس کو قاعدہ بول دیتے ہیں، اس کی جمع قواعد۔ قواعد مینس فاؤنڈیشن، جس کے اوپر آپ دیوار کھڑی کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب فاؤنڈیشن کو، دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو کہنے لگے ربنا تقبل منا، یا اللہ ہماری یہ سروس قبول کر لیں، جو ہم نے دیواریں بنائی ہیں یہ ہماری سروس جو ہے قبول کر لیں۔ تو جب سروس قبول کرنے کی دعا کر چکے تو پھر بولے ربنا وجعلنا مسلمین، ہم دونوں کو مسلمان بنا دے۔ قرآن مجید ہے 127، 128، 129 سورہ بقرہ، تینوں آیات کو پڑھنا ہے مسلسل۔ پہلے کیا کہا؟ ہماری سروس قبول کر لے، یعنی ہم نے دیواریں بنانے کی سیلری، ویجز، تنخواہ، مزدوری نہیں دی، تیری رضا کی خاطر بنایا، اس سروس کو قبول کر۔ ٹھیک ہے، ربنا وجعلنا مسلمین، اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا دے۔ مسلمان کا مطلب وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، یعنی سبمسو سرونٹس ہمیں بنا دے دونوں کو، کہ ہمارا سر مرتے دم تک تیرے آگے جھکا رہے، یہ مسلمان کا ترجمہ۔ ورنہ ابراہیم مسلمان نہیں تو تم کہاں سے مسلمان ہو؟ تو our Lord made us submissive servants، ہم دونوں کو اپنے سامنے جھکائے رکھ۔ ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی۔ وَأُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری جنریشن میں سے ایک امت، گروپ، کمیونٹی بنا دے جو ہمیشہ مسلمان رہے۔ اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ اب یہاں سٹاپ کرو، آیت نمبر 129، رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ، اور اس امت مسلمہ کمیونٹی پروجنی آف اسماعیل علیہ السلام، یہ جو امت مسلمہ ہے، اس میں فیہم، اس میں among the progeny of اسماعیل علیہ السلام and یہ جو نسل چل رہی ہے، اس میں، ان میں سے ہو ان کے اندر اور ہو ان میں سے ایک رسول بھیج دینا۔ تو یہ جو دعا مانگی کہ ایک تو جماعت رہے مسلمانوں کی میرے بچے اسماعیل کی نسل میں، دوسرا اس نسل میں ایک رسول بھیج دینا، وہ رسول اسی میں ہو اور اسی میں سے ہو، فیہم اسی میں ہو اور اسی میں سے ہو۔ تو اب بتائیے کہ اسماعیل علیہ السلام میں سے کون رسول ہوا؟ صرف ایک رسول ہوا، اور وہ بھی سب پہ حاوی محمد مصطفیٰ پیدا ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ ایک مسلمان جماعت ہونی چاہیے کہ جس میں جا کے محمد مصطفیٰ پیدا ہو، آخری رسول پیدا ہو۔ اب آخری رسول جو پیدا ہوا اس کی آخری کڑی ہے حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر یہی مسلمان نہیں تو خدا کن کو مسلمان بھی بناتا رہا ہے؟
127, 128, 129 के मुताबिक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी दोनों मुसलमान हैं। लेकिन गुफ्तगू मुख्तलिफ पहलू पे रहेगी, मुझे अभी कुछ टच देना है क्योंकि जो भी बंदे हैं वो रात को कम पहुंचेंगे। एक दिन बीबी आयशा रो रही थी, अब्दुल्ला इब्न मसूद आए, पूछने लगे क्यों रो रही है? कहने लगी दोज़ख आएगा। जुमला याद है क्या? दोज़ख की चंगारी को खुदा अपने महबूब के बॉडी का हिस्सा बनाएगा? तो बीबी आयशा हंस पड़ी, कहने लगी तूने मेरा गम दूर कर दिया, खुदा तेरा गम दूर कर दे। कि मालूम ये हुआ कि दोज़खी हिस्सा, दोज़खी आदमी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी का हिस्सा नहीं बन सकता। तो औरत कौन होती है? औरत उसे बोलते हैं बीवी, बीवी उसे बोलते हैं कि जो निकाह के बाद तुम्हारा ड्रेस बन जाती है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तुम अपनी बीवियों का ड्रेस हो, तुम्हारी बीवी तुम्हारा ड्रेस है, यानी तुम अपनी बीवी का पार्ट हो, तुम्हारी बीवी तुम्हारा हिस्सा है, बीवी तुम्हारी बॉडी का जुज़ है, तुम उसकी बॉडी का जुज़ हो। लेकिन कब? आफ्टर मैरिज। निकाह से पहले तुम उसकी बॉडी का हिस्सा नहीं बन सकते। तो निकाह के बाद तुम एक औरत है कि निकाह किया, तुम उसकी बॉडी का हिस्सा बन गए और वो तुम्हारी बॉडी का हिस्सा बन गई। तो बीवी उसे कहते हैं जो बाद में आके बॉडी का हिस्सा बने। मां उसे कहते हैं कि जिसकी बॉडी का हिस्सा हम हैं। तो यार जो बाद में आके नबी की बॉडी का हिस्सा बने वो तो दोज़ख में नहीं जा सकती, और जिसके जिस्म का हिस्सा मोहम्मद मुस्तफा हो वो किस तरह दोस्त दे जाएगी? इस चीज को समझना है कि जिस, और भी सुनिए, अगर आपने साइंस पढ़ी है तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारी बॉडी के अंदर है, वो तवानाई देता है और उसकी तवानाई से फिर हमारी सारी चीजें बनती हैं। हमारे बाल, हमारा खून, मेरा देखना, मेरा सुनना, मेरा चलना, मेरी हर चीज, मेरी मेमोरी, ये सारी चीजें बनती हैं उसी से। और वो आता कहां से है? अब्बा की तरफ से नहीं आता, मां की तरफ से आता है। अब्बा से सिर्फ हड्डियां और पट्टे बनते हैं, मसल्स, और फिर मसल्स को भी पावर जो देता है वो हिस्सा भी मां की तरफ से आता है। यानी मां ना हो तो बाप की हड्डियां और बाप का मसल कुछ न कर सके। तो साइंस ये कहती है कि मेरे मसल्स को पावर मेरी मां दे रही है, मेरी हड्डियों को पावर मेरी मां दे रही है, मेरे बाल उग रहे हैं तो मेरी मां की वजह से, मेरी सलाहियतें हैं तो मेरी मां की वजह से। बड़े ताज्जुब की बात है कि तुम हुजूर के बाल का तो एहतराम करते हो, जिसकी पावर से वो बाल पैदा हुआ है उस नबी की मां की तौहीन कर रहे हो। तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा, खुदा ने उनको पैदा ही सिर्फ इसीलिए किया है कि तुम मोहम्मद मुस्तफा की मां हो, और जब काम पूरा हुआ खुदा ने वापस बुला लिया। 17 साल की उम्र में शादी हुई, 2 महीने गुजरे तो अबू चले गए, यानी खामद, हुजूर के वालिद गिरामी और इनके खामद 2 महीने के बाद गए, दुनिया से उठा लिए। दुनिया से जब उठा लिए एग्जैक्ट 6 साल 2 महीने हुए तो मां बुला ली। अब देख ना पीरियड, देख लो क्या होता है, ऐसे लगता है जैसे यही। और फिर हुजूर का ना कोई भाई ना बहन, खुदा मोहलत ही नहीं दे रहा किसी को। अब्बा को सिर्फ इतनी मोहलत दी कि ये निकाह करे और ससुराल के घर में ठहरे, जितना ससुराल के घर में ठहरे बस वही है मुद्दत, इसके अलावा मौका ही नहीं मिला कि बीवी के साथ रह सके। घर वापिस आए तो अब्बा ने कहा चल पकड़ सामान तो चल सीरिया। हजरत अब्दुल्ला सीरिया गए तो रास्ते में बीमार हुए तो फौत हो गए। तो खुदा ताला ने कोई ऐसी टाइमिंग बनाई है कि और कोई काम कर ही नहीं सकते। बस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर उनकी पेशानी में था, नूर जो ही मुंतकिल हुआ खुदा ने कहा वापिस आ जाओ। और 6 साल 2 महीने तक मां को रखा। अभी 2 साल और 2 महीने हुए तो हलीमा सादिया डर गई, क्योंकि 2 साल 2 महीने के बाद पहला ऑपरेशन हुआ हुजूर का, वो लेजर के साथ हुआ। आए फरिश्ते, आते ही उन्होंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सीना मुबारक को यूं चीरा, इधर बीच में से दिल निकाला, उसको अच्छे तरीके से धोया, 2 की एक चीज निकाल के फिट करके वापस चले गए। ये पहला ऑपरेशन है जो 2 साल 2 महीने में हुजूर का हुआ, इतनी छोटी मुद्दत में। और आज के परेशान हो जाते हैं हॉस्पिटल में कि 2 साल के बच्चे का ऑपरेशन कैसे होगा, अभी वेट करो, वेट करने के बाद फिर ऑपरेशन। नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आम बच्चा नहीं है। 2 साल 2 महीने में ऑपरेशन हुआ, दिल निकाला, साफ किया, फिट किया, चले गए। हजरत हलीमा सादिया परेशान हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 साल 2 महीने के बाद वापस ले गए, आप रख लीजिए, हम तो डर गए, इस बच्चे पे किसी का साया है। ये हलीमा सादिया कह रही है, इस बच्चे पे किसी का साया है। हजरत आमिना का जवाब सुनो, ये मुशरिकों और काफिरों का जवाब नहीं होता। फरमाने लगी, इस पे खुदा की कसम किसी का साया नहीं है, मेरा बेटा